जी सारे दर्शकों ਨੂੰ सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कल लाल किला दिल्ली ते हमला होया, किसान मोर्चा किसान अंदोलन जड़ा हो रहा है, उस हवाले नाल अज टाइम्स ऑफ इंडिया दे विच खबर छपी कि खालिस्तान दा जड़ा झंडा है वो लाल किला दे उत्ते लहरा दिता गया। दरअसल तुसी वेखो कि जड़ा खालिस्तान दा झंडा और केसरी झंडा जड़ा रिलीजियस है सिख रिलीजन दे नाल जड़ा जुड़िया, जड़ा हर गुरुद्वारा ते लगा होया है, यह उही झंडा हैगा सी। इहदा खालिस्तान दे नाल किसी किस्म का कोई संबंध नहीं सीगा और ना ही कोई ऐसा झंडा मौजूद है जिंदे हवाले नाल कहा जा सके कि खालिस्तानी झंडा लाया गया। थोड़ा जिहा असीं इहदे पस मंजर दे विच इहदी बैकग्राउंड विच जरूर जाना चाहांगे कि मोदी हुकूमत ने 3 खेती कानून पास किए जिन्होंने किसानों ने रद्द कर दिता और उन्होंने अपना प्रोटेस्ट कई महीने पहले शुरू किया और उन्होंने कहा कि पंजाब के किसानों मार देने वाली गल है, लिहाजा उन्होंने अपना एक प्रोटेस्ट शुरू किया। जिमें कि पंजाब की ट्रेडिशन है कि उन्होंने हमेशा रजिस्ट किया और किसी भी जोड़ा अन्याय है या कोई जुल्म है उन्होंने हमेशा उन्होंने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। उस तो बाद उन्होंने नाल हरियाणा, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और लगभग सारे भारती किसान जड़े ने उन्होंने नाल आके मिल गए और उन्होंने विच बड़े चंगे तरीके नाल ये अंदोलन चलता रहा और चलता पाया है। इस बिल की खास वजह ऐसी कि इत्थे कलैक्टिव लीडरशिप ने इनू टेकअप किया, सियासतदानों तो वो दूर रहे कि सियासतदान अगर इन्ने ही मुखलिस होंदे तो ये बिल पास ही नहीं सी हो सकते। लिहाजा इन्हां दा पॉलिटिक्स नाल कोई ताल्लुक नहीं, ये खालिस्तान फार्मर्स मूवमेंट हैगी है। लिहाजा उन्होंने इस जड़ा कातिल बिल जड़े है सन 3 उन्होंने एक्सैप्ट ना किया और 30 तो ज़्यादा जड़ियाँ संस्थावां सन, किसान तंजीमां सन, उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया और लगभग 40 लाख तो ज़्यादा किसान जड़े ने वो इहदे नाल जुड़े रहे और ये जड़ा प्रोटेस्ट है अंदोलन ये चलता रहा। इस प्रोटेस्ट का तरीकेकार जड़ा सी वो हैगा सी नॉन वायलेंट, कि बिल्कुल तशद्दुद वाले पासे नहीं आना, कोई किसी ने बुरा लफ्ज़ नहीं कहना, कोई ऐसी नारेबाजी नहीं करनी जिंदे विच किसी की दिल आज़ारी हो जाए या किसी को कोई गाल मंदा होवे, बिल्कुल इस तरह की नहीं सी। कोई खालिस्तान का नारा जड़ा है उनदे विच उनदा ना कोई एजेंडा ना इहदे कोई शामिल सी, ना इहदे विच कोई ऐसी जुबान इस्तेमाल की जाए जिहड़ी किसी की दिल आज़ारी हो। बेशक इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये सी कि जिहड़े 3 खेती बिल अप्रूव किए ने केंद्र सरकार ने वो वापस लै जान, इस वास्ते कि केंद्र सरकार को राइट नहीं है कि वो स्टेट अफेयर्स दे विच इंटरफेयर करे। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उनदे विच दर्ज है। लिहाजा अमित शाह और दूसरे लोगों ने उन्होंने कहा कि असी बिल दे विच जिहड़ी मर्जी तब्दीली करवा लो या 2-3 साल जड़ा है इनू वेट कर लवो तो असी इनू हौली हौली ख़त्म कर देंगे तो ये साड़ी जिहड़ी एम्बैरसमेंट साढ़े वास्ते केंद्र सरकार वास्ते होगी। लेकिन जिहड़ी लीडरशिप हैगी है उन्होंने बड़े अच्छे तरीके नाल अपना मुद्दा बयान किया और उन्होंने कहा कि नहीं असी इस चीज़ को नहीं मनांगे, ये बिल वापस लै जान और अगर तुसी समझदे जे कि 3 साल बाद वापस लैने ने तो हुणे ही लै लवो। जिस वेले जमहूरीयत का मतलब की है कि लोगों की विल के मुताबिक चलना, लोगों की मर्जी के मुताबिक चलना, तो जे लोग कह रहे हैं तुसी वापस लै लो। जमहूरीयत दे विच एक गौरमेंट की या पोलिटिकल लीडरशिप की यह हार नहीं हुंदी, ये बल्कि जित हुंदी है कि भी लोगों को नहीं पसंद आया तो असी वापस लै लै। इहदे तो कोई एड्डी वड्डी गल ही नहीं सी। लेकिन लगता इस तरह है कि जिहड़ी एक हिंदू राष्ट्र या एक ब्राह्मण राज है ये उनकी तरफ एक कदम जा रहा है कि इन्होंने लोगों को जोड़े आवाज़ उठाने वाले ने या सिर चुकन वाले स्टेट्स ने उन्होंने इन्ना दबा दिता जाए कि आने वाले वेले दे विच उन्होंने मजीद सुप्रैस करने दे वास्ते
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਸਕਣ। ਵਰਨਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਏ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹਣਾ ਹੁੰਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਹੁਸਨ ਹੀ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਉਹਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਦਕਿ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਟਿਕੈਟ ਹਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ 30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਨ ਔਰ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ 40 ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲੋਗ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਈਜ਼ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਅਮਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਗਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਸਲ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਜਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਡਾਇਲੋਗ ਔਰ ਡਾਇਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਪਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਫੌਜ ਵਗੈਰਾ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਫਾਈਨਲ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜੋ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਤਜਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਔਰ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਿਆਂ ਦਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਫੈਸਲਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਇੰਬੈਰਸ ਕਰਨਾ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਔਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ
ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪਲਾਂਟਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਸੁਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਇਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਰਹਿੰਦੇ, ਏਕਤਾ ਅਗਰ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਡਾਊਟਫੁਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਸੀਂ ਹਟਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਧਰ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਗਨਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਆਉਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 2 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਸਨ ਔਰ 2 ਲੱਖ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਅਗਰ 5-5 ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਰਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਐਲਾਨ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤਸਾਦਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਰੋਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੇਈਮਾਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਟਰੈਕਟਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਗਰ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਰਚ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜਮਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀ ਮਜ਼ੀਦ ਡੈਪਥ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਨੇ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਉਹ ਰੂਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਅੱਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਹੋਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਬ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੌਬ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਗੀ ਕਿਸਾਨ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਲੜਾਈ ਫਸਾਦ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ, ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੋਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੂਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਟਰੈਕਟਰਸ ਐਸੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇੱਕ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਵਖਾਲਾ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਸੀ ਅਵਾਮੀ ਤਾਕਤ ਉਹ ਤੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲਡ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਹੋਈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ
ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੰਦਾ ਕਿ ਤਾਲੁਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ 1783 ਵਿੱਚ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੋਵਾਲੀਆ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਸਾਨੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਲਮਗੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਾਈਵਲ ਆਫ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਇੱਕ ਪੰਨੇ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰੇਂਜਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਡ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ 1783 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਲੰਘਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਐਡਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਫਲੈਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਸਟਾਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਲਮਗੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਈ, ਉੱਥੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਿਕਟੋਰੀਅਲ ਡਿਸਪਲੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਦਾਨਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ। ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਫਾਰਮਰਸ ਪੀਸਫੁਲ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸਿਰਫ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਈ, ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਹੋਈ, ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਈ ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਈ। ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹਰੀ ਉੱਥੋਂ ਨੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਖੇੜਾ ਪਾਓ, ਔਰ ਨਖੇੜਾ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਣੇ, ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਪਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਕ ਆਫ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫਾਰਮਰਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਜ਼ਬਾਤ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵਿਕ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਫਾਰਮਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਮੁਖਲਿਸ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਖਲੂਸ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਚੱਲਦੀ, ਵਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵਾਜ਼ ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਔਨ ਮੀਡੀਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ
ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਔਰ ਬੜੀ ਸੋਬਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਡੈਂਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਗੋ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਬ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ। ਖਾਸ ਬਾਤ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਈ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੋੜ ਫੋੜ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਤੋੜ ਫੋੜ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲਾਂਟਡ ਲੋਕ ਸਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖ ਲਵੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਨਾ ਤੋੜ ਫੋੜ ਹੋ ਰਹੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।